هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشو وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن نسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانهض إلى أوصاف طه المجتبى واهدر بقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبانا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا الله عليه والنور طاب من به في ذكر عظم به من نالا الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه مستبشرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه تراه وبين ماء فاستفيق من غفلة أنذا وكن يقظانا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه تترك من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي عصانا صلى الله عليه الله ما اختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله يا من له الجلال الله إن المسيء قد جاءوا للذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له
الرسل هدينا بغابة الليل الأيام يا هدت السادات الأقطار ما بناس صدق وسرين يا سيدي صلى الله يا من له الجاه عند الله إن المصيب قد جاءوا للذنب يسبون الله ما مروس يا سندين أنت باب الله اعتمدي فبدنا يا رسول الله فبدني أنت فبدنياي يا رسول يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرمين حرم الحسين والحسن يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنيا وآخذ بيدي على باب المنى ظلال أنا وفالهنا والظهر أنجز وعدا لنا ولا والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى ولنا فالهنا باللقاء أين قرائنا يا نفس طيبي باللقاء أين قرائنا وجمال المصطفى أنوار حلت لنا بشرى نلنا المنى وفالهنا والدار أنجز وعده والبشر أدهم علينا بشرى
لنا نلنا المنى ذللنا فالهنا ثم نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا وبشر أدهم علينا بشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا كنت لا أتانا. صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعط وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا. صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن عطاه نهانا. الله عليه بالله كر الذكر واسف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البرود لأحمد من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. أملت به الأم الآمنة بنت وهب بل لها على الإله مكانا صلى الله عليه. والد
المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون آيانا صلى الله عليه. هو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. وقد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه. لك كيف أعلم برفعه إلى اسماء إلى كان للأب مؤانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. كما قد جاء معلمت به أن المؤمن شرف الأكوان صلى الله عليه. فهم في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطهيت هدوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا إله إلا الله العلي العظيم. بكل لحظة عبدا عدد خلقه وعدد نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتدلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حالا صلى الله عليه. إلى فجر بهذا الشمس الهدى ضحى الحبيب مكرما ومصانا صلى على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملأ نور الله برسول الله عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك يا سلام عليك يا حبيب سلام عليك برسول الله صلوات الله عليك.
سلام المشركين ومن الشرق تصدع ودنا قتلنا برسولها وحما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا القدر إمام الرسالة من به يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا بالحسين وحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الحشر مليون مرحبا مرحبا لك كل الخلق تفزع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت فتى السجون وطلب اشفع تشفع فعليك الله وصلى مدد النور وشعشع علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
السماء يا عظيم المن رب شملنا بالمصطفى بما من ثنيات الوداع وجب الشكر عليها ناداني الله داع بفضل إلينا يا الله ودينا بكل مطمع يا رب اغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهارون شفاع يا الله كفينا كل البلايا يا الله دفع الآفات ونفع يا الله فاغفر ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله وسكينة يا رب أخذنا يا الله يا مختار يا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله وختم العمر بحسنا يا الله حسن العقبى وارجع يا الله ربي فاغفر ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع شاف من يرى سماء جهنم رحمنا طهرا وعلم والصحابة يا رب صل عليه مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin, sahabat Irma dan pemirsa live streaming YouTube Irma Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan dalam acara kuliah duha pada hari ini, Ahad 26 Zulhijjah 1446, bertepatan pada 22 Juni 2025. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustad Mas Agus Ahmad Nasir SHI yang akan menyampaikan materi kuliah duha dengan materi permata di dalam diri manusia. Kami himbau kepada para hadirin dan sahabat Irma bahwasanya di akhir sesi kuliah duha ini nanti akan ada sesi tanya jawab.
Bagi para ikhwan silakan mengangkat tangannya, dan bagi akhwat silakan untuk menulis di kertas. Untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Haziniyah wa kulliniyah solihah bisyiril Fatihah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama ceramah yang akan disampaikan Al-Ustadz Ahmad Nasir SHI dengan tema Permata di Dalam Diri Manusia. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Falaihi fayatafaddal mashkura. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر الإخوان معاشر الأخوات معاشر الحاضرين والحاضرات حفظكم الله ورحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari yang penuh berbahagia ini Allah takdirkan kita, Allah kumpulkan kita di suatu majlis yang insyaallah penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, pun kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkannya kita di sini. Mudah-mudahan kelak kita akan dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kita mendengarkan pembacaan daripada maulid, daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak kala kalau hati kita sudah lembut, Pak, insyaallah kita berharap diringankan anggota badan kita untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap agar Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman tentang agama, dijauhkan kita generasi pemuda-pemuda, ikhwani wa akhwat, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita sebagai manusia yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita, bagi negara kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan, kita bacakan, kita curahkan
kepada seorang yang sangat berjasa kepada kita semua, kepada seorang yang lebih mengenal kita sebelum kita mengenalnya, kepada seseorang yang bakal menolong kita di akhirat. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di majelis yang mulia ini marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyar ikhwani hafizakumullah rahimani wa rahimakumullah. Qadarullah, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, kembali Al-Fakir dipertemukan di Masjid Agung ini bersama anak-anak Irma. Kalau seingat daripada kami, mungkin ini setahun sudah. Kalau tidak salah pertemuan yang sebelumnya bertepatan dengan hari ini acara hall daripada ulama kita Palembang Al-Ustaz Umar bin Syahab. Pun tahun kemarin seperti itu juga jadwalnya. Kayak panitia ini memang menyesuaikan setiap acara hall Ustaz Umar. Jadi kita yang dipinta. Insyaallah berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, membahas daripada tema yang bakal kami sampaikan adalah tema yang cukup menarik untuk menjadi pegangan bagi ikhwani semua. Karena di dalam hidup, ya, hidup di dunia ini kita harus ada yang namanya pedoman, ada yang namanya panduan, ada yang namanya kunci lah istilahnya. Biar hidupnya kita itu akan selamat, baik dunia maupun akhirat. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas suatu tema yang berjudul yang telah disampaikan oleh Bapak MC tadi, Saudara Bapak Adrian. Beliau menyampaikan tema yang bakal dibahas adalah tentang apa? Permata yang ada di dalam diri manusia. Insyaallah kita akan bahas. Nah, tentunya kita pengen tahu, ada keinginan tahu apa yang ada di dalam diri kita. Sudah tahu belum? Makanya kita akan bahas. Permata adalah sesuatu yang berharga. Benar? Sesuatu yang berharga. Kalau kita tahu nilai permata itu, maka kita akan menjaganya. Tapi kalau sesuatu itu kita tidak tahu nilainya, berharganya sesuatu itu, maka kita akan buang. Benar? Maka kita harus tahu sesuatu yang berharga itu, agar kita jaga, agar kita bina, agar kita pelihara permata yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Makanya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain tujuan diciptakan oleh Allah agar kita menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalian ikhwani sudah hafal daripada ayatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, di dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan daripada golongan jin dan golongan manusia terkecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjadi hamba Allah yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita mempelajari salah satu ciri orang-orang yang bertakwa. Pelajari dulu. Apa ciri-ciri orang-orang yang bertakwa? Ya. Apa indikasi orang-orang yang bertakwa itu? Apa ciri-cirinya? Apa dia main game terus? Apa dia nonton film terus? Apa dia buang waktunya terus dengan waktu yang sia-sia? Makanya di sini kita salah satu ciri atau indikasi orang yang bertakwa itu
yakni dia membina rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, salah satu daripada indikasi atau ciri orang-orang yang bertakwa adalah dengan cara dia membina, menjaga rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menjaga, memelihara atau membina rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dipastikan seseorang itu akan mendapat tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Pasti itu. Kalau seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kata Allah, la azidannakum, aku akan tambah daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ini, sudah belum kita ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sudah belum kita menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kalau kita ngomong di diri kita ini, kalau pengakuan kita dewe, kita ini sudah bersyukur. Kalau ditanya, bersyukur tak? Bersyukur. Itu pengakuan diri kita. Tapi kalau berdasarkan daripada ulama-ulama kita, maka untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, maka para ulama menjadi 3 tahapan. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hatinya. Jadi ulama menyatakan, kalau kita kepengen menjadi hamba Allah yang betul-betul terkategori orang yang bersyukur, yang akan ditambah nikmatnya, pertama dia harus asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hatinya. Bersyukur dengan hatinya maksudnya apa? Al-i'tiraf ala ni'matillah, pengakuan diri bahwasanya setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja sesuatu nikmat yang ada pada dirimu, itu semuanya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaku dalam diri kita. Jadi jangan mengaku bahwasanya nikmat yang kita dapat, jangan kita ngaku karena kepintaran kita, karena kehebatan kita, karena keuletan kita, karena usaha kita. Jangan pernah mengaku. Itu semuanya hanya wasilah. Tapi pada hakikatnya semuanya itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyukru bil lisan. Bersyukur dengan lisan kita. Yakni kita mengucapkan setiap apa yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang kita dapat dari Allah, kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Ini kita lazimkan, kita biasakan. Karena kita ni maaf ya, kita ni hidup generasi yang berkurang untuk mengamalkan sunnah Nabi. Ditanyakan dalam diri kita, kita ni kalau dapat nikmat Allah, sering tak kita mengucapkan alhamdulillah? Contohnya apa nikmat daripada Allah? Bangun tidur. Nikmat tak bangun tidur? Pengen tak kalau tidur tidak bangun lagi? Siapa di antara kita ini pengen tak kalau dia tidur tidak bangun lagi? Hati yang galak. Ya. Setiap kita kepengen, bahkan kita ni merasa diri kita ni, kita punya perasaan nafsu tadi punya perasaan, pengennya kita ni seakan-akan hidup selamanya. Padahal yang sebenarnya kita ni ada limit waktu. Cuman kenapa? Nafsu kita ni seakan-akan hidup kita ni panjang, sehingga kita ni masih galak main-main. Hadir majelis seperti ini, sungkan gitu. Kadang hadir, kadang tidak. Ya, baca maulid setengah-setengah. Ya, nyingok HP, beda tahu HP dari maulid apa bukan, apa chattingan atau hal yang lain sebagainya. Ya, santai. Karena itu nafsu yang ada di diri kita itu menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang salah. Dibareng dengan syaitan pula yang membisikkan, lakukanlah. Sebenarnya nafsu, ya, nafsu yang ada di dalam diri kita. Nafsu itu selalu memerintahkan sesuatu yang jahat. Berbeda dengan hati. Kalau hati, dia selalu memerintahkan kita untuk kebaikan.
Beda nafsu dan hati. Makanya kita kalau kita dapat nikmat daripada Allah, lazimkan ucapkan alhamdulillah. Bangun tidur, jangan kelemahan kita bangun. Ngulet, wah, ngulet. Apa yang kita ingat? HP dulu pasti. Apalagi budak-budak muda nih. Yang pertama diingatnya bangun tidur apa? HP. Pecah wong penting nih pecahnya. Pecah WA tuh pecah banyak nih sama dia. Padahal gati uang yang WA. Dasaran be muka-muka HP dah. Dasaran be buka HP. Padahal gati yang WA sebenarnya. Benar tak? Iya, karena sudah mindset kita tadi sudah terpola seperti itu. Pikiran kita nih sudah teracuni. Dengan hal-hal seperti itu. Akuilah. Walaupun kalian tidak mengakui, tapi akuilah. Memang kenyataan seperti itu. Benar. Padahal kita dianjurkan kalau bangun tidur mengucapkan alhamdulillah. Terus yang terakhir asyukru bil a'mal, bil arkan, bersyukur dengan anggota badan kita. Yakni kita bersyukur dengan anggota badan kita dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur dengan arkan itu setiap sesuatu nikmat Allah kita jadikan sesuatu itu tepat pada sasarannya. Kita lakukan tepat pada sasarannya. Allah memberikan mata, maka fungsi mata harus sesuai kita lakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami gambarkan ada seorang memberikan baju yang bagus diberikan kepada kita. Terus kita tadi dapat baju yang baru, baju yang bagus. Nah, kita tadi baju tadi kita tidak pakai. Kita tadi buat pelan. Kira-kira yang ngenjuk tadi marah tak? Berutuan tak ada? Marah dia sama kita. Mengapa? Tidak sesuai tempatnya. Tersinggung dia. Begitulah Allah berikan kita mata. Kita gunakan mata untuk hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah ada Allah. Marah. Makanya syukur yang ketiga, asyukur bil arkan. Nah, 3 konsep. Nah, daripada syukur ini, maka kita harus menjadi hamba-hamba Allah yang membina rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita harus jaga nikmat Allah. Nah, di antara nikmat Allah yang paling besar yang dikatakan oleh Nabi seperti permata. Kembali ke judul kita, permata. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan arba'atun jawahirun fil jismi bini Adam tuzilu arba'atun. Ada 4 permata di dalam diri manusia, dan 4 permata ini bisa dihilangkan juga dengan 4 perkara. Waliyazubillah. Ada 4 permata, 4 nikmat di dalam diri manusia. Jadi setiap manusia itu ada 4 ini. Memiliki 4 permata ini, dan 4 permata ini bisa dihilangkan dengan 4 perkara juga. 1. Apa yang disebutkan oleh Nabi sebagai 4 permata yang harus kita bina, kita jaga nian seumur hidup kita. Yang pertama, al-aqlu, akal. Nikmat Allah memberikan kita akal. Nikmat akal. Sangat nikmat, luar biasa nikmatnya. Salah satunya yang membedakan antara kita dengan hewan, dengan binatang adalah akal. Jadi manusia itu diberikan oleh Allah ada akalnya, memperlengkap daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah At-Tin, mungkin kalian sudah hafal ikhwani, Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami sungguh, lam itu harfu taukid, sungguh. Terus ada qad pula, sesungguhnya. Berarti pastinya itu. Laqad, sungguh-sungguh kami telah menciptakan al-insan, laqad khalaqnal insan, menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Nah, salah satu disebutkan bentuk yang sebagus-bagusnya di dalam tafsir Sawi dinyatakan tasniyan, maka manusia itu dihiasi oleh apa? Dihiasi oleh ilmu, dihiasi oleh pemahaman, dihiasi dengan akalnya. Nah, inilah yang disebut fi ahsani taqwim. Jadi dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, itu maksudnya apa? Allah memberikan manusia itu nikmat
akal. Apa beda akal dengan otak? Kan kita ini ada otak, ada akal. Apa bedanya? Siapa yang tahu? Beda akal dengan otak. Maka survei menyatakan, ya, yang kami kaji, otak itu organ fisik. Setiap kita ada otak, ya, otak-otak. Otak-otak itu makanan, ya. Otak-otak itu mah makanan, otak, ya. Ya. Setiap kita ada otak. Otak itu apa? Organ fisik. Ya, organ fisik yang dimiliki oleh manusia, binatang. Binatang ada lah otak. Binatang ada otak. Otak udang. Ya, kan ada otak udang kan? Ya. Binatang ada otak. Ya. Terus apa itu akal? Akal itu kemampuan untuk berpikir dan memahami. Akal itu apa? Akal itu kemampuan untuk berpikirnya dan untuk memahami sesuatu. Itu baru akalnya. Jadi kalau otak tadi organ, ya, organ fisik yang dimiliki oleh manusia dan untuk memahami sesuatu. Paham? Ya. Jadi kembali ke otak tadi. Jadi otak itu organ sebagai organ pikiran. Kualitas otaknya. Otak, kalau otaknya bagus, maka berpikirnya akan bagus. Kalau otaknya agak konslet sedikit, ya, konslet, tahu konslet? Dia agak berpikirnya konslet juga udah. Ya, kayak kita ini kan, kita jelaskan. Jadi otak itu, ya, kita masih masuk. Jadi otak itu menyerap, menyimpan sesuatu informasi. Ya. Otak itu bisa menyimpan sesuatu dari informasi yang didapatkan oleh apa? Didapatkan oleh penglihatan, didapatkan oleh pendengaran, didapatkan oleh rasa, bisa didapati oleh otak kita. Nah, setelah itu otak itu mengeluarkan informasi. Yang mana setelah mengeluarkan informasi, itulah gunanya akal. Akal tadi. Akal itulah yang mengelola informasi tadi. Nah, informasi yang dikeluarkan oleh otak tadi dikelola oleh akal, oleh akal manusia, ya, dikelola oleh akal, sehingga, ya, dengan adanya akal tadi bisa dikelola. Oh, ini bagus atau tidak, ini benar atau tidak, ya. Misal binatang, dia ada akal, dia bisa ngerasakan enggak? Ngerasakan bau, ya. Sampah, busuk enggak sampah? Makanan yang bangkai, busuk enggak? Binatang bisa tak ngerasakan rasa busuknya sampah itu? Rasa busuknya bangkai itu? Bisa tak? Bisa. Bisa tak? Bisa, Yakin? No, tidak. Ngerasakan busuknya makanan tadi? Bisa tak? Binatang itu ngerasakan? Bisa ngerasakan. Manusia bisa tak ngerasakannya juga? Bisa. Tapi apa yang membedakannya? Nah, kalau manusia diberikan akal, dia bisa memahami. Kalau ini sesuatu yang sampah, yang busuk, ya, yang bangkai tadi, kira-kira manusia tadi galak dalam makannya? Tidak galak. Ngapa? Karena itulah ada akal. Benar tak? Benar. Makanya kita bersyukur ada akal. Bersyukur ada akal. Sebab kenapa? Dengan akal inilah kita bisa memahami, ya, mengelola apapun informasi yang diberikan oleh otak kita tadi, ya, yang diberikan oleh otak kita tadi dengan adanya akal. Makanya akal kita harus selalu positif, berpikir yang positif, lakukan yang terbaik. Kalau akalnya positif, maka perbuatannya akan positif juga. Sampai sini paham? Paham. Nah, terus masih masalah otak, otak-otak, masih masalah otak. Jadi otak kita, survei menyatakan hasil riset, hebat otak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kapasitasnya bisa menyimpan data lebih kurang 2,5 juta giga, ya. Itu HP yang termahal sekarang ini kira-kira. HP yang termahal apa lah kira-kira? HP Samsung Ultra X apa? Apa iPhone?
iPhone apa? Nah, 16 sekarang keluar nih. Berapa giga lah? 1 tera 1 tera itu berarti 1000 giga. Ya, 1000 giga. Masih kalah ada dengan akal kita. Masih kalah dengan otak kita. Jauh. Otak kita tadi 2,5 juta. Berarti berapa ribu? Ya, luar biasa. Maka di dalam otak ini banyak sekali ribuan saraf. Kalau kalian harus mengetahui, otak ini, otak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terhimpun di dalam otak ini ribuan saraf. Ya, dari saraf inilah dia bisa membentuk koneksi-koneksi yang baru yang menyimpan daripada pola saraf kita. Hebat tak? Sistem kerja di dalam tubuh kita ini yang istilahnya kata tuh tanpa kita perintah, tanpa kita atur. Ya. Pernah tak kita ngaturnya? Makan, ya. Makan itu bagi ngatur sini. Tidak pernah kita ngaturnya. Siapa yang ngaturnya? Otak tadi. Ya, otak yang ada di dalam diri manusia tadi. Benar tak? Luar biasa. Luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka otak ini memiliki daripada 100 miliar sel saraf yang menyimpan informasi-informasi yang karena itulah bisa otak tadi memfungsikan tubuh kita ini tadi, yang dia bisa bergerak, ya, yang dia bisa berjalan, bisa duduk dan lain sebagainya. Itu jadi kalau seandainya otak tadi saraf tadi bermasalah, ya, sarafnya terjepit kata wong tuh, atau pecah di pembuluh darahnya. Di pala ini ada pembuluh darah. Pecah pembuluh darahnya, itulah terjadi yang namanya stroke. Ya. Stroke, tahu stroke? Iya. Ada yang stroke-nya separuh, ada yang stroke-nya seluruh badannya. Waliyazubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan dia dari penyakit stroke seperti itu. Nah, jadi itu secara ilmiahnya. Nah, oleh karena itu, nah, otak ini harus kita jaga. Harus kita jaga, harus kita bina. Ya. Harus kita bina. Agar apa? Agar otak tadi berfungsi sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu yang menyebabkan otak tadi, ya. Kalau seandainya otak tadi rusak, maka akal pun akan rusak. Jadi otak itu sebagai wadah. Tahu wadah? Wadah. Jadi kalau wadah itu rusak, maka akal pun tidak pacak berfungsi. Akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wadah itu rusak, macam mana ingin menyimpan tadi? Mengelola daripada informasi-informasi tadi. Makanya salah satu penyebab akal seseorang itu bisa rusak, salah satunya dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu dengan yaghdab, marah. Al-ghadabu tuzilul akal. Jadi marah itu bisa menghilangkan akalnya seseorang. Percaya atau tidak? Akal bisa hilang disebabkan karena faktor marah. Kenapa? Karena di saat kita marah, disebutkan ini, di saat kita marah dari segi kesehatan itu disebutkan ketika seorang marah itu akan memicu pelepasan hormon stres. Seorang itu memicu hormon yang stres. Seperti kortisol yang dalam jangka waktu, ya, kalau makin dia meludak amarah emosinya tidak tertahan lagi, maka sel-sel yang ada di otak dia akan tidak berfungsi lagi. Ya, itu dari segi kesehatannya. Dari segi kesehatannya seperti itu. Makanya seseorang yang dia kalau sudah rusak memorinya, terganggu, maka dia tidak dapat berkonsentrasi lagi, tidak fokus lagi dia. Apalagi orang yang marah itu. Kalau dalam ilmu kesehatan, dia sudah terkena penyakit brain fog. Brain fog itu apa? Otaknya itu semacam kabut. Jadi kalau kita berjalan mobil, kaca depan tuh kabut, kotor. Kira-kira jalannya bisa mulus tak? Susah gitu jalannya. Makanya ketika seseorang yang emosinya tinggi, berlebihan dia, maka dia kena penyakit istilahnya brain fog. Brain fog itu apa? Semacam penyakit, otaknya jadi kabut. Otaknya jadi kabut, tidak berfungsi, susah dia untuk berpikir.
Ya, maka itu dari segi kesehatan. Maka kita mengambil dari segi agama. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam kitab yang disebutkan oleh Ustaz Umar, marah itu salah satu sifat pamasmumun jiddan, sifat yang sangat tercela di dalam agama. Yang dikatakan miftahu kulli syarr, kunci dari perbuatan jahat. Seseorang itu bisa berbuat jahat karena emosi. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, miftah, kuncinya kejahatan. Namanya kunci, suatu kejahatan itu tertutup, dengan terbuka kuncinya, akan terbukalah dia melakukan perbuatan kejahatan. Apa kunci kejahatan tadi? Kemarahan. Jadi marah bisa menjadikan seorang, bisa menyebabkan seorang melakukan perbuatan yang jahat. Makanya kita harus hindari daripada perkara kita emosi tadi. Biasa, apalagi anak-anak muda seperti ini. Wah, emosinya sangat luar biasa ini. Karena lagi masa-masa kalian ini, masa-masa kalian itu ngerasa diri kalian dialah yang paling pinter, dialah yang paling belagaknya, dialah yang paling hebatnya, dialah yang paling, pokoknya yang paling lebih lah. Ketika ada seorang yang ngusik diri dia, yang menghina dia, yang ngatur dia, naik tuh nah. Apalagi umur belasan, umur belasan 20 tahun, lagi kalau sudah umur lah masuk 30 tahun, 40 tahun sudah merendam itu. Kalau sekarang jangan coba-coba. Digosik dikit baik, sudah laju. Nggak bergocok. Nah, otaknya tadi tidak berfungsi, tidak konsentrasi lagi. Dia tidak berpikir lagi itu kawan atau bukan, itu bapak atau bukan, itu anak atau bukan, itu istri atau bukan. Jadi seseorang itu kalau dia marah, dia berdasarkan nafsu dia, otak tadi tidak berfungsi lagi, tidak kenal lagi siapa yang dihadapan diri dia. Akal yang akal tadi yang seharusnya bisa memilih, yang harusnya dia sadar, oh ini orang tuaku, oh ini anakku, oh ini istri aku, oh ini kawan karib aku. Kalau sudah marah, udah hilang kalau itu. Benar tak? Tidak kenal lagi kawan, tidak kenal lagi kakak, tidak kenal lagi wong tua kadang, waliyazubillah, tidak kenal lagi anak, disebabkan karena marah. Makanya kita harus hindari marah. Jahat tak marah ini? Jahat luar biasa. Miftah kulli syarr. Penyebab, ada kunci dari perbuatan jahat. Luar biasa jahatnya. Makanya dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, maka cegahlah marahmu. Marah itu bisa kita cegah dengan cara apa? Wala tatakallam hinal ghadab. Ketika datang memuncak kemarahan itu, emosi itu, maka salah satu cara mencegahnya apa? Jangan banyak ngomong, diam. Kalau marah dibareng dengan ngomong, sudah. Keluarga lo bahasa-bahasa tuh. Bahasa-bahasa yang aneh itu bakal keluar. Seluruh kebun binatang itu bakal keluarga lo. Nama-nama binatang di dalam kebun binatang itu keluarga lo. Kalau sudah marah, benar tak? Oh, dahsyat. Makanya kalau marah sudah memuncak, uskut, diam. Jangan banyak ngomong, diam. Tahan, jangan banyak kita ngomong. Kita marah, kita tidak tahu ngomong-ngomong, akhirnya kita nyesel. Akhirnya kita nyesel. Maka setelah kita tahan marah, habis itu juga kita duduk. Kalau kita posisi tegak marah itu, kita harus duduk. Kita harus duduk. Jadi kalau kita marah dalam keadaan kita berdiri, kita harus duduk. Terus setelah itu kalau seandainya belum hilang juga, dianjurkan faliyat taji, berbaring kita, nguling, tinggalkan, sudah relax dulu. Kita istirahat dulu. Kalau belum redah tadi, relax dulu. Kalau belum relax juga, maka kita jangan lupa astagfirullah, kita berlindung dengan kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sambil kita berwudu. Sambil kita berwudu, ambil wudu. Karena marah itu dari api. Api bisa padam dengan air. Jadi ketika marah kita yang tidak bisa tertahan lagi, cepat kita ngambil air wudu biar amarah kita dari emosi kita bisa hilang. Nah, jadi salah satu penyebab akal kita bisa hilang
dengan emosi. Itu yang pertama. Ya. Dan juga bisa juga akal itu bisa hilang ya. Terlepas dari hadis Nabi ini, ya salah satu faktor akal itu, otak itu bisa rusak. Kalau sekarang ini dengan apa? Dengan kecanduan main HP. Ya. Dengan tontonan-tontonan yang tidak benar. Hati-hati ikhwani, ya. Hati-hati dengan tontonan. Hati-hati dengan penglihatan kita, pendengaran kita. Sebab itu juga akan mempengaruhi daripada otak kita. Memang di hadis ini menyebutkan kemarahan, tapi juga bisa memicu hilangnya akal juga, bisa dengan tadi kecanduan main HP, berlebihan main game, berlebihan sehingga tidak kenal waktu lagi. Kalau sudah kecanduan main game, kecanduan nonton, yang tadi otak tadi tidak fokus lagi. Kalian bayangkan, kalian duduk scroll lah terus HP itu, scroll. Kadang kita tidak sadar, sejam, 2 jam, 3 jam, tidak sadar. Sampai lobet baterai itu, cas lagi, sambil cas main lagi, hampirlah terus. Setelah kita selesai main HP, lihat hati kita tenang tak gitu? Biasanya tidak akan tenang. Biasanya agak ada timbul rasa gelisah, rasa tidak tenang setelah kita main HP tadi. Nah itu hati-hati. Itu juga akan merusak daripada akal kita. Sedangkan akal tadi nikmat permata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, jaga. Kita bina nikmat akal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya akal tadi dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Galak tak? Dicabut nikmat akalnya. Ya. Konslet, otaknya tadi konslet. Wal iyazubillah. Ya, wal iyazubillah. Dengan apa? Dengan tadi. Bisa dengan kemarahan, bisa dengan kecanduan HP tadi, atau dengan ya sekarang nih wal iyazubillah, dengan ngerokok, dengan minuman-minuman keras, atau dengan obat-obat yang terlarang. Nah itu bisa merusak. Maka jauhi daripada hal-hal seperti itu. Yang kedua, panjang masalah akalnya. Yang kedua, yang termasuk nikmat ya permata yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ad-din, agama. Agama itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah wa syukurillah, kita dari lahir telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Islam. Alhamdulillah, tanpa kita cari lagi. Betul tak? Tanpa kita cari lagi. Maka kita harus jaga nikmat Islam. Salah satu menjaga nikmat Islam, maka tidak cukup kita ini sudah Islam. Ya. Maaf, realita yang terjadi sekarang ini, Islam kita ini banyak hasil warisan daripada wong tua. Benar tak? Hasil dari warisan. Jadi Islam kita ini bukan sepenuhnya hasil dari pengetahuan kita. Makanya tidak cukup kita ini sudah Islam baik. Harus kita tambah dengan kita belajar. Ya. Jangan kita nih sudah Islam diperparah, kita tidak galak belajar lagi. Kalau kita sudah Islam diperparah, tidak galak belajar, makanya disitulah kita Islam tapi tidak melambangkan diri kita Islam. Kita Muslim tapi perbuatan kita pecah bukan orang Muslim. Sebab kenapa? Diperparah kita tidak galak belajar, tidak galak hadir majlis seperti ini, tidak galak nak belajar, nak meluangkan waktu, tidak galak. Makanya kita Islam tadi, yang Islam tadi intinya menyelamatkan diri kita, mengarahkan kita, yang menjadikan kita dari senang dunia, senang akhirat, sehingga dengan kita tidak mengenal Islam tadi, akhirnya kita tidak selamat kita hidup di dunia ini. Benar tak? Nah itu, jadi kita bersyukur kepada Allah, Allah telah berikan kita agama Islam tadi. Nah, agama Islam ini bisa hilang, salah satunya dengan apa? Al-hasad. Sifat dengki yang dimiliki oleh seseorang. Dengki itu Masya Allah, jahatnya dengki. Ya. Dengki itu adalah salah satu sifat yang jahat yang akan menghilangkan daripada agama seseorang. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, disebutkan la yajtamu fi jawfi abdul iman wal hasad. Tidak akan berkumpul di dalam hati seseorang apabila terkumpul keimanan dan sifat hasad. Jadi kalau seseorang di dalam hatinya dia ada sifat hasad, terus ada iman, tidak akan berkumpul, tidak bisa jadi satu. Seperti minyak dengan air, bisa bersatu tak? Tidak bisa bersatu. Kalau seseorang yang sudah punya sifat hasad, artinya keimanan jauh daripada diri dia. Apa itu sifat hasad?
susah orang, ya, senang orang susah, susah orang senang. Nya orang lain senang dia sedih, nya orang lain sedih dia senang. Wah, ini keterlaluan ini. Iya, keterlaluan. Makanya orang, ciri-ciri orang yang punya sifat hasad, dia tak galak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang nikmat tadi diberikan oleh Allah kepada si fulan. Dia dengki, dia iri. Ngapalah nikmat tadi ada pada diri dia. Sehingga dia tadi tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati adik-adik. Adik akan hidup di masyarakat. Nah, hidup di masyarakat itu akan bergaul sana sini. Lagi ada ketemu orang yang kaya, orang yang pinter, ya, orang yang berkecupukan, ada orang yang di bawah kita, ada orang di atas kita. Itulah ujian kita saat itu. Kita jangan melihat kelebihan orang, kita jadi iri. Nengok orang kaya, kita iri. Nengok orang yang pinter, kita iri. Macam mana caranya agar nikmat orang tu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jahat tidak itu? Jahat. Nah, orang yang punya sifat seperti ini, dia sama sekali tidak sadar bahwasanya dia merusak agamanya tadi. Maka agama seorang bisa hilang dengan sifat hasad. Maka jauhi kita dari sifat hasad. Biar apa? Biar keimanan kita tidak hilang, agama kita tidak rusak. Yang ketiga, panjang pembahasannya tapi mempersingkat. Yang ketiga, salah satu permata yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sifat al-haya, sifat malu. Jadi setiap orang itu harusnya punya rasa malu. Kalau bahasa kitanya, malu itu apa? Tahu diri. Kita nih hidup harus tahu diri, berkaca diri. Harus berkaca diri. Maka kata Rasulullah SAW, al-haya minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kalau wong tahu diri, tahu dengan diri dia, ya, tahu dengan kadar diri dia, maka dia itu melambangkan berarti dia ada iman di dalam hati dia. Benar tak? Nah, al-haya la ya'ti illa bi khair. Kalau seseorang sudah ada rasa malu, tidak datang kecuali akan berbuat baik itulah dia. Akan selalu berbuat kebaikan. Kalau wong sudah tahu dirinya, kadar dirinya, dia akan menimbang. Ya, misal contohnya, dia tahu diri dia. Kalau dia sudah tahu diri dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka haya agak terbagi menjadi 3. Haya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dia punya sifat haya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia malu kepada manusia. Yang ketiga, malu kepada diri dia. Seperti kalau seandainya dia malu, dia tahu diri bahwasanya dia ni makhluk ciptaan Allah. Ketika dia tahu diri, oh aku ni makhluk ciptaan Allah, maka apa yang telah diperintahkan oleh Allah harus dia gawekan. Tahu diri tak dia? Nah, itu orang yang tahu diri. Apa yang diperintahkan Allah dia gawekan. Apa yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Itu berarti dia punya rasa malu, tahu diri, sadar dia tuh cuman hamba Allah, ciptaan Allah. Nah, terus yang kedua, malu terhadap manusia. Apa malu terhadap manusia? Dengan cara seperti apa? Dia menjaga pandangan mata dia. Ya, menjaga pandangan mata dia dari sesuatu yang tidak halal. Ya, jangan dia melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat aurat seseorang yang bukan muhrim, memandang yang bukan seorang muhrim. Kalau dia punya sifat malu, dia tidak akan berani memandangnya. Dia tahu diri, oh ini bukan muhrim aku, ini bukan dolor aku, oh ini bukan ibu aku. Tak berani dia mandang. Dia jaga pandangan dia. Dia jaga kehormatan orang lain. Juga jaga kehormatan saudara di orang lain. Tidak malu dia. Ya, dia menjaga dia. Ah, ini dia tahu diri nih. Dia malu terhadap sesama manusia. Dia jaga dia. Karena kalau dari pandangan tadi, dari hasil pandangan,
yang ditakutkan akan turun ke hati. Kalau sudah turun ke hati, akan apa? Akan menjadikan hati tadi lemah iman. Terus malu terhadap dirinya dewe. Dengan cara apa? Dengan cara dia apa? Tidak melakukan amal perbuatan yang jelek terhadap diri dia dewe. Dia harus sayangi diri dewe. Ya, dia harus sayangi diri dewe. Jangan melakukan perbuatan yang merusak diri dia. Jangan sampai itu. Ya, jangan sampai merusak. Nah, salah satu ya ini melalui hadis ini, salah satu penyebab rasa malu tadi bisa hilang adalah dengan sifat toma, rakus. Jadi rakus itu suatu sifat yang akan merusak bahkan menghilangkan daripada keimanan daripada seorang itu. Kalau sudah mempunyai sifat rakus, dia tidak akan puas-puas. Rakus terhadap harta, tidak akan puas-puas. Kalau kita lihat bagaimana seorang yang rakus dengan dunianya, dia akan menjadikan diri dia tidak malu lagi sama Allah. Halal, nak haram, tidak berpikir lagi, tidak rasa malu lagi. Pokoknya dapat duit, intinya dapat duit. Nak haram, nak halal, kendaklah situ. Yang penting dia dapat duit, memuaskan diri dia. Jadi kalau orang sudah tamak, intinya dia cuman memuaskan diri dia, tidak peduli lagi dengan rasa malu di dalam diri dia. Tidak malu lagi sama Allah, tidak malu lagi sama manusia, tidak malu lagi terhadap diri dia. Kalau sudah punya sifat tamak, jahat tak sifat tamak? Jahat. Akan menghilangkan daripada sifat malu. Terakhir yang termasuk daripada permatanya manusia adalah amal soleh. Amal soleh. Jadi setiap manusia ini dia diberikan kemudahan untuk beramal soleh. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, seseorang itu gampang nih yang beramal soleh. Setiap perbuatan yang baik, bahkan perbuatan yang mubah, yang istilah itu perbuatan yang adat yang sehari-hari, kalau diniatkan untuk suatu yang baik, maka akan dapat pahala. Gampang gitu untuk berbuat amal soleh itu. Makan kan mubah, minum mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, dapat pahala tak? Dapat pahala. Mudah tak kita beramal soleh? Mudah. Kita pergi dari rumah, ya. Aku berniat ya Allah pergi untuk menuntut ilmu, untuk silaturahmi. Cuman sekedar keluar, tapi niat yang baik, dapat pahala tak? Dapat pahala. Jadi intinya Allah memberikan kita kemudahan. Kemudahan berupa permata, kita tadi gampang untuk beramal soleh. Cuman kegampangan ini kadang kita masih malas untuk kita melakukan. Dan terkadang kita lalai yang kemudahan ini, amal soleh ini, pahala-pahala yang kita gawikan ternyata bisa dihilangkan. Dengan cara apa? Ya, amal soleh bisa hilang dengan cara ghibah, ngomongi kejelean orang lain. Ghibah itu apa? Ngomongi kejelean orang lain yang ada di pada orang itu. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, ghibah itu suatu sifat yang sangat tercela. Apa itu ghibah? Ngomongi kejelean orang lain, walaupun itu ada pada dirinya orang lain. Kalau seandainya tidak ada di dalam diri orang lain, maka disebut fitnah. Misal ada ngomongi orang lain, kejahatan orang lain, ya ada memang, itu namanya ghibah. Terus kalau seandainya tidak ada di dalam dirinya, maka disebut fitnah. Nah kita ini, lisan kita ini, kalau ngomong orang lain sedap nian, lemak nian, ya, pecah dikasih madu di mulut kita nih, manis nian. Cobalah, kalau ngatai orang lain, ngomong orang lain lemah tak? Woi lemak nian. Ya, ngapa? Karena syaitan itu naruh madu di mulut kita nih, seakan-akan lemak nian ngomong tuh, ngoceh lah gitu. Kita tidak sadar bahwasanya amal soleh kita tadi bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ghibah tadi, ngomong kejelean orang lain. Jadi hasil sholat kita sia-sia, zikirnya kita sia-sia, sedekah kita sia-sia, habis pahala kita tadi dengan kita ghibah tadi. Terus yang lebih jelek lagi, beramal sudah tidak beramal, amal sudah tidak kati, amal sudah tidak kati, ditambah dengan hobi galak ngatoi uang pula. Beramal sudah sedikit, beramal sudah kurang, hobinya
ngatoi uang lain. Nah, ini yang parah ini. Iya. Macam mana kakek di akhirat? Iya, amalannya sudah tidak ganti, terus amalnya tadi ya dibarengi dengan apa? Ghibahnya. Kok kejahatan uang lain akan balik ke dia. Ketika amal dia tidak ganti, di akhirat itu kakek kita ini ditimbang. Ketika amal dia tadi tidak ganti, iya, untuk memenuhi hajat dia masuk surga, terus dosa dia tadi hibah pada orang lain tadi, nah, kejahatan dia sama orang lain akan timbek kejahatan orang lain tadi untuk memberatkan timbangan dia. Wal iyadu bila inilah terjadi. Nah, maka 4 ini adik-adik wa ikhwani rahimakumullah adalah yang harus kita pikirkan di dalam kehidupan kita. 4 ini perkara yang sangat penting. Ketika kita berkehidupan di masyarakat, kehidupan sosial kita, maka kita harus ingat selalu 4 perkara ini. Pedoman untuk diri kita agar kita hidup ini selamat. Jadi ingat, ada 4 permata yang termasuk nikmat daripada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nikmat akal. Akal bisa hilang karena apa? Karena emosi. Terus nikmat agama. Agama seorang bisa hilang dengan apa? Dengan sifat hasad. Yang ketiga, nikmat apa? Permata, yaitu rasa malu kita. Rasa malu bisa hilang dengan cara apa? Dengan tomak, rakus. Yang terakhir, keempat, nikmat apa lagi? Nikmat beramal saleh. Nikmat beramal saleh bisa hilang dengan apa? Dengan cara kita ghibah. Inilah 4 permata yang dimiliki oleh seorang. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini akan memberikan manfaat bagi kita dan akan menjadi motivasi di dalam kehidupan kita agar kita selalu membina rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang betul-betul menjadi hamba Allah yang bersyukur di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama penyampaian materi kuliah duha tadi. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Untuk para ikhwan silakan mengangkat tangannya dan kepada akhwat silakan menulis di kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana permata yang ada di dalam diri manusia dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam situasi yang penuh dengan tekanan dan stres, serta bagaimana menghindarkan diri dari kelelahan mental dan spiritual? Terima kasih. Bagaimana permata yang ada di dalam diri manusia dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam situasi yang penuh dengan tekanan dan stres, serta bagaimana menghindarkan diri dari kelelahan mental dan spiritual? Terima kasih Ustaz. Bagaimana permata yang ada di dalam diri manusia dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam situasi yang penuh dengan tekanan dan stres, serta bagaimana menghindarkan diri dari kelelahan mental dan spiritual? Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara ikhwani yang telah bertanya tadi. Jadi untuk mempertahankan daripada permata ini tadi, tidak lain kita dengan ilmu ya. Salah satu yang menyebabkan seorang itu bisa bertahan di dalam kehidupan, apalagi di dalam kehidupan yang luar biasa, kehidupan akhir zaman ini ya, kita di apa istilah kata, kita dipenuhi dengan ujian-ujian. Terkadang orang itu bisa kalah mental ya, karena lingkungannya,
karena temannya, karena hal lain sebagainya, seorang itu bisa mengakibatkan seorang tadi tidak mampu untuk mempertahankan daripada perma tersebut. Maka salah satunya yang menjadikan seorang itu bisa kuat mentalnya dan bisa mempertahankan daripada permata ini, maka tidak lain dengan dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Duduk dengan orang-orang yang soleh, duduk dengan orang-orang yang berpengalaman, ya. Maka dari situ dia akan menjadikan diri dia akan dikuatkan keimanan dia, dikuatkan mental dia. Sebab dikatakan duduk seseorang itu akan menjadikan, akan menular daripada kebiasaannya, pola pikirnya, menjalas janas. Seorang itu kalau duduk dengan orang yang baik, maka dia akan menjadi orang baik. Misal seorang itu dia duduk dengan orang yang jahat, ya sama dia istilah itu yang kalah mental kalau, ya istilah itu orang-orang jahat. Duduklah dia bergaul sama orang seperti itu, makin lama makin akan menurun, memang kuat mentalnya, menguatkan daripada keimanan dia tadi. Seseorang itu pikiran dia, otak dia akan semakin terbuka, pikir dengan agamanya dia. Agama bisa kuat kalau dengan ilmu yang kuat. Tadi yang digambarkan tadi, seorang kita ini, agama kita ini, ya warisan dari orang tua. Maka agama kita tadi tidak jadi kuat. Makanya kita memperdalam agama. Haya, ya bisa menjaga haya tadi dengan cara bersalah. Ya, kebanyakan orang sekarang ini beramal soleh salah. Di samping dia bisa dihilangkan, tapi salah juga. Makanya yang perlu kita beramal soleh, perlunya dengan daripada mental kita tadi. Syifa, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. Biniyati syifa, khusus ala Niqab bin Rusli Tarmizi. Anallaha yashfihi syifa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi adawaiha wa afil abdan wa shifaya wa nur absari wa riyaya wa qutar wahi wa ghaziyaya wa ala alihi wa sallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, dengan doa tadi maka berakhir pula kuliah doa kita pada